정해 보십시오. Let's examine. 저는요, 인생이 다시 태어나서 And even though I'm born again, 너 다시 한번 인생을 살아라. let you repeat this. 그렇게 말을 해도 And even though I give them that 나는 option, 내가 살아온 생애를 그대로 살 것입니다. yes, I'm going to surely 그만큼 repeat. 내가 자신이 있다는 And 거예요. that's how confident I am. 이건 아주 무서운 말입니다. And this is a very scary 그럼 thing to 어떻게 say. 선택을 했느냐? And how did I make my 나는 decisions? 큰 사건들을 선택할 때에 But when I decided to 이런 prosecute 방법으로 nature, 선택을 합니다. I used this method. 첫째는 딱 무릎을 꿇고 기도를 합니다. I knelt down and prayed. 기도도 일반 기도하는 게 아니고 Not just a general 막 prayer, 소리내서 기도하는 게 아니라 not a unison prayer. but 물론 소리내서 기도할 때도 있지만 yes, I did prayer. 일단은 sometimes. 생각을 가지고 Pray out loud. 생각을 상상을 해서 But I would imagine 내가 my thoughts. 예수님의 보좌 우편에 가서 한번 앉아봐요. That I imagine myself 성경에 보면 to the hand of God. 예수님 보좌 우편에 우리를 앉혔다 그랬어요. It says we are 그래, 그걸 seated 생각으로 앉힐 수 있는 거예요. right side to 그래서 the 여러분들도 묵상하면서 나 지금 예수님 우편에 한번 앉아봐요. So during your meditation prayer, 그래서 이제 딱 앉아보고 그리고 거기서 예수님과 같이 and then along 기도하는 나를 다시 한번 바라보십시오. I look at myself. 그러면 praying to 본질이 God. 보입니다. Then you can see the essence 그러면 of my 내가 issue. 이때에 이 사건을 놓고 어떻게 선택해야 So 될지 what kind of decision should I make? 하늘에서 예수님과 같이 내려다 보면 If I see together with 그렇게 God, 선택하는 100% 적중합니다. then you can probably 인간의 장기를 통하여 선택하지 않습니다. put a target on 여러 this 사람들의 유혹을 받고 선택하지 It's not by your false will 하늘 보좌 올라가서 예수님과 함께 기도하는 나의 처지를 한번 or 바라보십시오. the statements of others. 두 번째로 And then secondly, 성경 안에서 inside the Bible, 지금 내가 처한 환경과 비슷한 사건을 맞이했던 사람이 있는가? is there any figure who went 그 through the same 사람은 쭉 experience 성경을 한번 묵상해 보십시오. as I'm doing right now? 그때 요셉이, Oh, at the time 그때 Joseph, 모세가, and at the time 그때 Moses, 다니엘이 and at the time Daniel, 나 같으면 어떻게 했을까? what would have they? 그때 성경에 있었던 아브라함이 And then Abraham inside the Noah. Bible at the time, and Noah. 나 같은 처지에 있었으면 어떻게 결정을 했을까? If they're going through the same 요 experience as 두 I 개를 am, 맞춰보면 됩니다. what would they do? 그러니까 하늘나라에서 예수님과 함께 먼저 보고 So first you must 그 다음에 sit alone with God 성경에 나와 같이 비슷한 처지에 있었던 사람을 한번 연관시켜 보십시오. in heaven, and you must examine 그들 the 같으면 어떻게 Abraham. 선택을 했을까? The case, what would 모세 they do? 같으면, What would 아브라함 같으면 was Moses or Abraham? 마지막 세 번째가 있습니다. And last, 이게 the 가장 third, 중요합니다. the most important. 한국 근대사에서 Looking inside the modern history of 그러니까 Korea, 조선시대 말고 not Joseon and 조선시대 때는요 이게 적용해봤자 잘 안 맞아요. because it's 그러니까 not a proper 결국은 match with the Joseon. 대한민국이 건국되고 난 후 So afterwards, the founding of Korea. 최소한 철종 이후로 Afterwards, Churchill. 철종 이후로 가장 성공적인 인생을 사는 사람이 누군가? Who has lived the most successful life? 이렇게 딱 추적해 들어가면 두말할 필요도 없습니다. No need to say other words. 그 사람은 바로 누구라고요? That 이승만. figure, it is Syngman Rhee. 누구라고요? It is Syngman Rhee. 이승만의 잣대를 딱 대야 됩니다. And you must look properly 이거는 into 여러분 it. 굉장히 비싼 노하우입니다. And this is a very expensive. 여러분이 왜 지금 현재 환경이 Why right now? 시쭈구리한지 압니까? Why are you 정강훈 목사는 왜 대박난지 in 압니까? a shameful state? 이 원리를 잘 들으십시오. And listen properly to this 자, principle. 보십시오. 이승만 같으면 지금 이때 어떻게 선택할까? What would Syngman Rhee do? 이승만이 나 같으면 어떻게 선택했어? What would he do? 이 원리를 따라야 됩니다. You must follow this principle. 그러면 여러분은 100% 대박나게 되어 있습니다. And you will surely 100% receive success. 5년 전에 And in 5 years, 제가 세브란스에서 within 7 hospitals, 목에 수술을 받고 I got a neck surgery 거의 죽었습니다. and I had a nearby 의사 death 선생님도 사형 선고를 내렸습니다. experience. 그때 제가 생각했습니다. And at the moment I thought, 지금 말씀드린 세 가지 원리를 생각했습니다. I thought about those 3 principles. 딱 제가 그때는 무릎도 못 꿇고 누워서 I 침대에 couldn't 누워서 kneel 내 down. 생각이 예수님 위로 올라갔어요. So in my bed I had 그래서 this prayer. 주님 보좌 우편에서 지금 병실에 누워 있는 나를 Through the 바라봤어요. prayer, I looked at myself 예수님 같으면 지금 이때 어떻게 하겠냐? laying down in my hospital bed. 그렇게 딱 했더니 What would Jesus 바로 do? 뭐 응답 받을 필요도 없어요. And I don't need an 내 answer. 속에서 바로 이 말이 I 튀어나왔어요. don't even need an answer. 부르짖으라. And then inside my heart I 부르짖으라. cry out, 하나님께 부르짖으라. cry out to the Lord. 그래서 난 부르짖었죠. So I started to cry out. 한 번만 살려주시면, If you just save me this 한 번만 once, 살려주시면 this time, 내가 오직 예수님만 위해서 살겠습니다. then I will only live for you, God.
그 다음에 And then next, 지금 나와 같은 현재 상태에 right now, those who are in the 성경에서 same 있었던 situation 사람이 있었는가? inside the Bible, who are they? 히스기야를 딱 잡았습니다. And he grabs onto Hezekiah. 히스기야가 이제 하나님께서 사형 선고를 내렸습니다. And God put him 너는 in 더 death 이상 살지 sentence. 못하리라. You cannot live 그때 any longer. 히스기야가 벽을 향하여 And at that moment, Hezekiah towards the wall. 눈물을 강같이 쏟으면서 Towards the wall, he cried out. 하나님 나의 지나간 과거를 추억하시옵소서. And he said, please, God, 내가 focus 지금 on my 하나님께 past. 벌을 받아 죽을 병이 걸렸으나 Right now, even though I have faced, 그러나 내가 25살의 왕이 되어서 I'm facing this illness, 우상을 다 진멸하고 that I became a king 아세라, at a young age, and 다곤, this- 아스다로 바알 신상을 다 헐어버리고 that I got 대사령들의 all 옷을 다 벗겨버리고 idolatry. 내가 하나님을 위하여 일한 것을 추억하여 주세요. So please look back at the things that I 내가 did 이 for the 기도를 Lord. 시작했습니다. And I started the same kind of 하나님, prayer. God, 내가 16살 반에 예수님을 알고 난 뒤에 after I knew, 오늘까지 내가 신학교 가서 목회하고 붕야하고 한 이 모든 수고한 것을 기억하여 주세요. please remember all the ministry that I did for 이거는 God. 나의 영혼을 내가 말을 Since I 했습니다. was 16 또 years old, 이단이라고 올리면 안 he 돼요. was not calling me a heretic. 하나님도 좀 양심이 있어야죠. But I said, God, you must have some kind of guilt. 이거는 내가 쓰는 용어입니다. But it's just my kind of term. 그랬더니 하나님이 말했습니다. And God said, 내가 너를 살려주리라. I shall save you. 그래서 내가 히스기야 전법으로 나가서 히스기야 전법. So I used the method of 그리고 난 Hezekiah. 뒤에 이제 이후로 내가 뭔 일을 할 And 것인가 afterwards, what 이걸 should I do 놓고 regarding that 이제 issue? 드디어 이승만을 딱 댔습니다. I started to 이승만 focus on 대통령 Sigmund Freud. 같으면 If there was Sigmund 이런 Freud 상태 남은 생애에 뭔 일을 위해서 할까? in such a condition as a 그랬더니 그냥 악해답이 나왔어요. then I found a 뭐라고 very 나왔냐? clear answer. 내가 너 같으면 If I were 뭐 you, 이승만이가 나한테 말한 게 아니고 it's not that 그냥 Sigmund 생각 속에 told me directly. 내가 너 같으면 반드시 나는 자유통일을 하리라. If I were you, I will achieve free unification. 할렐루야. Amen. 그러다가 이제 2019년 And then 6월 8일 날 on 2019, 새벽 2시에 기도하다가 June 8th at 2 a.m. I was praying. 성령의 충동을 And I 받았어요. got the impulse of the Holy Spirit. 이대로 가면 대한민국 망한다. If you go about this way, then Korea will fail. 제가 그 충동을 받고 And receiving that impulse, 얼마나 충격을 받았는데. I was so shocked. 그래서 그 후에 내가 여기 전문가 이충곤 박사님 몇 네. 전문가들에게 And through the 다 experts 상의해봤어요. nearby me, I had 이대로 가면 나라 discussion. 망한다고 다 그랬어요. And they said, yes, 최강 Korea will 장관님, surely 뭐 fail. 이재호 장관님, 뭐 And even all the 이충곤 ministers, 박사님, 뭐 even the professors, 전체가 다 이대로 가면 나라 망한다. they said Korea will fail. Yes. 자 어떻게 할까? Then what are we going to do? 여기서 나온 자 요나처럼 If we all 그냥 by myself, 숨어서 미국으로 그냥 이민을 가버렸어요. just like Jonah, 그래 should I 나는 어차피 망하니까. move over to the 그 생각도 States? 내가 했어요. I also thought about that 나 idea. 혼자 미국으로 이민을 갈. What if I just, I 나도 myself, 목회 뭐 50년 했는데 move over to the 내가 뭐 States? 나 혼자만 뭐 목사냐? Because I've done my ministry for 50 나도 이제 years. 남은 생애에 And now, regarding my 미국 remaining 가서 life, I can go to 적은 USA 교회 하나 잡았어. 교인들 많으면 귀찮으니까 with a small church 50명짜리 교회 잡았어. inside America 월요일부터 토요일까지 골프나 치고 that I could play golf 교육정서 하나 임명해놓고 on the weekdays for the 주일날 youth 설교도 길게 하지 말고 딱 20분만 하고 and just a 20-minute sermon on the Lord. 그래서 마지막 인생을 마칠까? So should I conclude my 그런 life as 유혹도 such? 오더라고요. I had that kind of temptation aside of me. 그때 내 생각 속에 그렇습니다. But inside my heart at the moment, 그것은 이승만이 아니야. that's not Sigmund Rhee. 이승만은 죽을 때까지 하나님의 일을 했어. Sigmund Rhee till he's dead. 하와이에서 마지막 그 양육병원에서 He worked for 노인병원에서 God. And inside Hawaii, 임종할 때에 when he died, 이승만은 마지막 기도를 이렇게 했습니다. Sigmund Rhee, his last prayers were, 예수님, Jesus, 주님, Lord, 이 늙은 종은 and this young, 더 이상 당신을 위하여 일을 할 수 없습니다. this old servant of yours cannot 이제 내가 당신 곁으로 가게 되었습니다. cannot work any longer for you. 자, 이 말 듣고 눈물 안 흘리는 사람 문제가 있어요. Let's cheer up by hearing this. 나의 사랑하는 대한민국을 당신의 손에 맡기나이다. I pass over my beloved nation of Korea towards you, God.
그 이승만은 죽기 전까지 대한민국을 위하여 일을 한 것이죠. So right before his death, 그리고 눈을 감고 한나라를 갔습니다. until before his death, 내가 그 생각을 딱 해봤더니 and I thought about that, 이거는 내가 미국으로 도망갈 일이 아니다 이거야. and I thought to myself, I cannot 이건 move 죽는 to the 순간까지 because till the 싸워서 이겨야겠다 이거야. moment of my 그래서 death, 2019년 6월 8일 날 시국 선언문을 발표하게 I 됐습니다. must overcome this, and that's why I made the state 이거 지금까지 declaration. 제가 말씀드린 And as I heard 하늘 보좌 올라가서 예수님하고 한번 이틀 보고 that I pray 그다음에 along with God, 성경에 있는 인물들 and then inside 모세, the Bible, the figures, just 또 Moses 다니엘, and 이 Daniel, 사람들을 다 생각해보고 examining these 마지막으로 figures, 이승만을 딱 붙였더니 and then lastly concluding with 이거는 Simon 시국 선언문을 해야겠더라. I thought to myself, I 이건 must 내가 make this 미국으로 state 도망갈 일이 declaration. 아니잖아요. I must not 내가 move to 시국 the state 선언문을 해서 that I make this 꼭 국민들이 declaration. 가문광장에 안 나올지라도 And even though the people don't 내가 want to come up, 좌파들과 돌에 맞아 죽을지라도 even though I'm still not 이거는 left, 한번 해놓고 죽어야겠다. I must at least try it. 내가 꼭 가문 운동으로 몰려 나올 걸 계산하고 한 것이 아니에요. I did not have 나는 선지자로서 한기총 대표회장으로서 yes, ahead of this 요 일은 내가 해놓고 I must at least 결과는 do this 관계없다 work. 이거야. I don't care about 나는 the 선지자로서 내 results. 할 일을 해놓고 나는 한나라 가리라. Indeed, as a prophet, 하고 I went to heaven 내리질렀습니다. and I shouted out. 질렀더니 평택에 있는 내 친구 강은신 목사가 And 연락이 then 왔어요. Pastor Kang-won-sik started to call, 그러면 너무 빨랐다는 거예요. and he said it was too quick. 이게 속도가 너무 빨랐다는 거예요. It was way too quick. 장경록 목사 또 연락 왔어요. And then Pastor Chang 형님, called me. He said, 다 잘했는데 brother, you have done 시간이 너무 빨랐어요. way too good. 몰라라는 말인지 뭔지 But 모르지만은 I said, I do not 이승만이가 care. 하라 그래. But I told, 모세가 하라 I was 그래. told by someone, 다니엘이가 하라 and 그래. Moses and Daniel, 예수님이 하라 그랬어. and Jesus. 그랬더니 결국은요. And then at last, 내 주위에 있는 모든 친구들 생각보다가 everyone around me, 주님의 생각이 맞았어요. but Lord's thought it was 모세와 다니엘 생각이 맞았어요. rather than the people around me, 선지자들의 생각이 맞았어요. and the thoughts of the 그 prophets 모든 것 were correct. 보다가 이승만의 생각이 맞은 And all 것입니다. the things that were on the side, because we thought it was correct. 그러면 현재 그랬더니 가문 강장에 국민들이 뛰어나오기 And 시작하는 then everyone started to jump 내가 out to 여러분에게 come 물어보겠습니다. and let me ask you 여러분 today, 가문에 한 번이라도 왔다 간 사람만 손 들어봐요. have you ever visited? 그렇지 않은 사람들은 간첩이지 간첩. 할렐루야. Amen. 그러면 이제 지금 현재 And now 우리는 currently, 또 무슨 선택을 해야 될 what 것인가? kind of decision must we make? 잘 들어보시길 바랍니다. Listen up. 이 세 가지의 원리를 따라서 You must 오늘 결정을 내기 위하여 이 자리에 모인 것입니다. follow these three principles 뭐냐 in 하면 order to make this decision. 돌아오는 총선에서 Within the upcoming general election 2024년 4월 10일 날 on 2024 April, 1년 4개월 남았습니다. we have about 1 year. and 4 months. 총선에서 반드시 우리가 자유우파 정당이 200석을 해야 되는 것입니다. Conservatives must take 200 parliamentary seats. 존경하는 국민 여러분, To all the respected 대외 citizens 동포 여러분, and to all the overseas Koreans. 이것이 여러분들이 지금 결정해야 되고 And this is what you must 선택해야 decide 돼. upon. 인간으로 Choose 태어나서 that you being born as a 대한민국 man, 사람으로 태어나서 being born as Korean, 지금 하루를 사는 that you live 모든 국민들이 선택해야 될 day to day. 최고의 선택이 될 줄 믿습니다. And this most important decision of your era. 이거 말고 다른 선택을 하면 And if you make another 내가 decision 예언할까요? like this, I will make a 그 promise 사람의 right now. 개인, And regarding your 가족, individual life and your family 사업, and your business 국가, and the country 환경, and your environment, 신세 조지는 것이. you will screw up everything. 극단적으로 말하면 당신들은 And 북한 experience 같은 사회에서 살 날이 멀지 않아 올 You're 것이다. going to live in a society like 그러므로 이 유튜브 설교를 듣는 So to everyone who's 이 연설을 듣는 through this 모든 국민들은 YouTube platform, 지금부터 저와 함께 결단을 내야 됩니다. you must make a decision with 뭐냐? starting from today and what is 2024년 4월 10일 날 that on April 2024 10석 이상이 당선되도록 so that we can have over 모든 선택을 집중해 주시기로 that you're going to have 나하고 약속하시면 두 손 들고 만세. that decision. If you make the promise, say long live Korea. 끝났습니다. 끝났습니다. Yes, we have completed this. 여러분이 두 손 들고 보니까 And looking at you, raising 내가 your 이거 hand, 일산 고향 괜히 왔다 생각됩니다. and I thought, 이미 다 알고 있는데 내가 괜히 왔다 이거 괜히 왔어. I think I 끝났어요. 끝났어. we have already completed this task here. 할렐루야. Amen. 나는 이럴 때는 꼭 노래가 자꾸 나오려고. And I want to sing a song. 무슨 노래가 나올까요? I'm so glad. 그거 어떻게 알았지?
난 여기 기분만 좋으면 깍 노래를 불러 한번 불러볼까요? To sing that song. 그래요, 택기 들어요. 내 나이가 어때서 한번 불러봐요. 신난다. 이거는 막 신난다. 끝장났다. 끝장나서 이거 너무 좋다. 너무 좋아. 하하. 할렐루야야. 그렇지. 자, 어떤 사람은 그래요. 왜 목사님이 설교 시간에 유행가를 부르냐고. 이건 유행가 아니요. 찬송가 940장에서 있었다. 이거 나왔어. 이거 유행가야. 세상 유행가도 교회에서 부르면 찬송이 되는 거야. 그냥 다 당겨서 부르면 다 우리 거로 만들면 돼. 아니, 나 이것도 참고적으로 얘기할게. 여러분이 찬송가에 부르는 있죠. 예를 들어서 뭐 제비 맡은 우리 구주, 그 다음에 또 천부의 의지없어. 이게 전부 민요였었어요. 스코틀랜드의 민요를 찬송으로 잡아들인 겁니다. 까불지 말아 남패. 내가 하는 맛은 다 완전한 일만 하는 거야. 가보겠습니다. 많이 주무십시오. And start from tonight, you can be 끝났습니다. because we have completed this. 모든 개인, And all 단체, the gay 특별히 군대, the organization, 노래 부르는 걸 보면 and especially the million, 폐장병들은요 you 노래를 can see 폐장병 같이 불러요. by looking at their singing. 이 노래 부르는 걸 끝장나는 거야. And if you just look by the 군인들은 singing, 군가 부르면 벌써 알아요. you can analyze what's going to happen. 여러분 일상 고향에서 노래 부르는 거 보셨죠? And have you seen 끝난 겁니다. 끝난 겁니다. all the military singing? 그러므로 이제 우리가 선택과 집중을 하기 위해서 Now, in order to pay close 여러분 attention to 인생을 this 살 때는 decision, 선택을 잘 해야 you 됩니다. must make a proper decision in your life. 지금 여기에 한 가지 추가로 말씀드리면 Now, adding something to 여러분 this, 여기 남자 여자 만나서 결혼하고 한 세상 살고 있잖아요. and now you're getting married, 그거요. and you live a 오늘날 lifetime together. 여러분들의 이 현재 상태가 And right now, your current state, 그때 30년, 20년 전에 before that 30 or 20 years ago, 그놈을 잘못 만나서 그런 거예요. it is because you have met the wrong man 그녀를 잘못 만나서 and the wrong woman 그때 한 번 선택이 오늘날의 결정지 that your decision back then is 그보다가 더 위대한 결정이
decides on your current state. 지금부터 1년 반 동안에 온 국민들이 선택해야 될 결정입니다. It is that decision 우리는 다시 한번 자유민주주의를 결정해야 됩니다. 시장 경제를 결정해야 됩니다. 한미동맹을 선택해야 됩니다. 기독교 이권을 선택해야 됩니다. 존경하는 국민 For the 여러분, respected citizens, 저하고 약속합시다. let's make a promise today. 앞으로 1년 반 동안은 Right now, till 1.5 인생을 years, 사는 모든 순서가 that all your priorities, 뭐 장사를 하든지 Yes, I will 사업을 whether 하든지 you do business, 공부를 하든지 or marketing, or 뭐 studying, 연구를 하든지 or you add 모든 하는 일을 all the things that 두 you do, 번째로 내려놓고 that you must set it down as 전 your second 국민 priority. 5,300만이 But all the 첫 people, 번째 선택해야 될 일이 뭐냐? your priority 1년 반 must be 동안만 저와 함께 for 1.5 years along with me. 200석 만드는 일에 총력을 다해 주십니다. Let's focus on this 200 parliamentary seats. 동의하십니까? Do you agree? 동의하십니까? Do you agree? 그러면 200석 만들려면 어떻게 해야 Then 되는가? how should we make these 200 이제 다 parliamentary 됐어요. seats? Now everything is 이제 다 concluded. 됐고 부산, 울산, 경남 다 됐어요. And now all the southern region 경북대구 as well. 67석은 이미 우리 거예요. The 67 그 다음에 seats. 충청도, And from Chungcheong 대전, province, 충남, 충북, 그 다음에 강원도 이거는 along with Daejeon, 장경동 목사가 총지휘를 하고 있습니다. Pastor Chang is conducting 어제 그저께 63빌딩 와서 그러는데 this movement. 내가 60% 완성됐더니 날 보고 그래. 뭔 60%냐고 70% And 됐는데 he told me about 70% is completed. 끝난 거예요. Yes, everything is. 장경동은요 나하고도 성격이 달라요. And Pastor Chang, he's very 장경동은요 different to me. 한번 두들겨 보고도 절대 안 건너요. 10번 두들겨도 안 가요. And he 100번 두들겨 보고도 안 해요. is very 지가 씹어서 먹어봐야 돼요. difficult to persuade. 장경동은요 아주 불려옵니다. 불려오. 원래 나같이 등치가 큰 사람은 좀 And those who are 멍청하거든요. bigger like me, they're quite dumb 내가 그래서 좀 멍청하잖아요. and simple-minded. 장경동은요 But Pastor Chang, 나같이 등치가 큰데도 even though he's big and bigger as me, he's quite different. 장경동이 하는 일은 100% 성공해요. Very keen. So everything he does, 그러니까 he 25석 이미 100% succeeds. 끝났다고 나한테 얘기한 거예요. So he said we already 이제 concluded this 나머지는 200 추가로 parliamentary 더 seats. 붙을 일만 남았다는 And 거예요. he said we could add more 그 seats 문제는 onto that. 수도권이에요. But 수도권. the issue is that it's 수도권 metropolitan area. 122석 중에서 Among the 150 우리가 80석만 하면 that if we just have 그날이 자유 통일되는 날. then that is the day of reunification. 그날이 예수 한국 거요. That's the day of reunification of 그날이 Jesus. 제2의 건국하는 날. And that's the day of the founding and founding of 그날이 하늘나라에 있는 이승만 장로님이 And that's the day 하나님 when 보좌 앞에서 뻘떡 일어나서 Elder Sumach from heaven 잘한다 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 잘한다. we are doing a great 할렐루야. job. Amen. 그날이 북한에 있는 2,500만 포로된 And that's 국민들이 the day when 전체가 다 민중 봉기가 일어나는 날입니다. the North Korea, that they will rise up. 만들어 보실래요? Do you want to make this happen? 그 수도권의 80석을 어떻게 할까요? Then how can we achieve 이미 벌써 this? 우리가 하고 있는 국회의원들이 있어요. Right now, the congressmen who are in 뭐 conservative 동부천, seats, 보천, 뭐 여주, 이천, 평택 둘 중에 Alright. 하나, 인천에 있는 뭐 윤상현 의원 And 뭐 also in Incheon. 인사는 있어요. 이걸 빼고 강남 19, 그 이미 우리 besides 거예요. that, also 다 government 빼니까 districts. 80석 중에 So among 50개만 찾아오면 we can just have 50 이거는 건국 후에 최고의 일이다. to gain victory in this election. 이승만의 1948년 8월 10일 건국 후에 And afterwards, the 가장 foundation 위대한 of 사건이 Sumach 우리 앞으로 다가오고 있어요. It's coming right near 이게 upon us. 선택과 집중이야. And it is 수도권에서 regarding 50석. your decision making 몇 석이라고요? and focus. 그러면 50석을 어떻게 찾아올 And 것인가? how can we take 아, these 50 seats? 나는 장경동보다가 더 불려오요. And I am even more keen that 왜 Pastor 그런지 Chang 알아요? know why so 어제 because 장경동 목사가 63빌딩에 와서 Pastor 나한테 Chang 이래요. told me, 형님, brother, 형님이 통계 낸 거 있잖아. your 이 analysis 모든 조직한 거. that all of this 이것은 research 여의도에 있는 국회의원들 that all along 또 국회의원이 가지고 있는 뭐 Congressmen, 그 자유한국당 국민의힘당이 가지고 여의도 연구소 있어. and there you have 모든 research lab 정치 지도자, 모든 교수 다 합쳐도 that along 형님 with 하나만 these 못해. experts they lack in you. 장경동이가 그 말을 했으면 It's what Pastor Chang has 내가 said, 불려오지 내가 불려오. that I am more 불려오가 날 보고 그렇게 말했어요. intellect than him.
끝난 거예요. 끝난 So 거예요. yes, we have concluded all of this. 할렐루야. Amen. 그러면 이 영상을 잠깐 다시 한번 보여드릴게요. 자, 한번 보여드리겠습니다. 다시 한번 끝난 22대 총선 200석 전략. 200석 확보가 되면 이루어질 일. 그날부터 실질적 윤석열 정치가 시작된다. 그렇지. 자유통일, 주사파 척결을 선포할 수 있다. 그렇지. G2 국가로 가는 기반을 마련할 수 있다. 부울경 지역, 부산 18석 중 18석 당선, 경남 16석 중 16석 당선, 울산 6석 중 6석 당선, 총 부울경 지역 40석 당선, 경북 대구 지역, 경북 13석 중 13석 당선, 대구 14석 중 14석 당선, 총 경북 대구 27석 당선, 부울경 경북 대구 총 67석 당선, 비례대표 47석 중 15석 포기, 32석 확보, 부울경 경북 대구 비례대표 약 100석 확보, 대전, 충남, 충북, 강원 지역, 대전 7석 중 4석 당선, 충남 11석 중 7석 당선, 충북 8석 중 5석 당선, 강원 8석 중 5석 당선, 총 21석 당선, 서울, 경기, 인천 지역 121석 중 80석 당선, 제주, 전라북도 지역 제주 3석 중 1석 당선, 전라남도 10석 중 1석 당선, 전라북도 10석 중 2석 당선, 총 4석 당선, 총 우파 당선 의원 수 204석, 204석 당선 전략, 253지역구별 현 당원 확보 10,000명 완료, 12월 말까지 지역구별 당원 10,000명에서 20,000명으로 추가 확보, 2023년 1월부터 7월까지 당원 확보 20,000명에서 30,000명으로 확대, 여름 휴가 후 9월부터 12월까지 지역별 30,000명 당원 교육, 2024년 1월부터 선거 돌입, 2024년 4월 둘째 주 수요일, 4월 10일 18시 출구조사 발표, 자유우파 204석 당선, 야당 96석 당선, 204석 확보를 위한 자유마을 전략, 3,506개 읍면동 자유마을 조직, 현 3,506개 자유마을 1,000명씩 완료, 3,506개 마을별 12명 임원진 구축 완성, 대표, 부대표, 총무, 서기, 회계, 조직, 사업부장, 언론대표, 문화예술대표, 행사기획대표, 교육부장 대표, 콜센터 연락대표, 2024년 1월까지 자유마을별 5,000명 확대, 2023년도 교육계획, 253지역구별 30,000명씩 국민의힘 정당 당원 가입 600만 명, 전국 100부장, 1000부장, 만부장 집중교육, 253위원장 집중교육, 17개 광역위원장 집중교육, 이충근 자유통일 정치학교, 정치학교 교장 이충근, 후보자 정치학교 개설, 비례대표 후보 141명 등록, 지역구 후보 759명 등록, 수도권 전략, 121개 지역 중 80지역 당선 전략, 강남 10개 지역구 10명 확정, 서초갑, 서초을, 강남갑, 강남을, 강남병, 송파갑, 송파을, 송파병, 강동갑, 강동을. 현 서울 경기 자유우파 국회의원 당선자, 서울 종로구 최재형, 용산구 권영세, 경기 성남시 분당 안철수, 평택을 유이동, 동두천시 연천군 김성원, 용인시 갑 정찬민, 이천시 송석준, 포천시 가평군 최춘식, 여주시 양평군 김성규, 인천 위초울구 울 윤상현, 강화 옹진, 배준영. 11개 지역 중 11명 확보, 총 21명, 80지역 중 서울, 경기, 인천 21석 확보, 수도권 80석 중 64지역 판세 분석, 서울 중구 성동구 갑 국회의원 당선자, 더불어민주당 홍익표 구청장 당선자, 국민의힘 김길성, 중구 성동구 을 국회의원 당선자, 더불어민주당 박성준 구청장 당선자, 더불어민주당 정원우 중랑구 갑 국회의원 당선자. 자, 됐어요. 이제 모든 것은 다 끝났습니다. Now everything has been completed.
이제 여러분이 들으신 바 그대로 And as you have heard, 수도권에서 inside the metropolitan area, 50개 지역만 우리가 찾아오면 we just take 50 seats. 이거는 건국 후에 최고의 일이 이루어집니다. Then this is a great incident to happen. 우리의 손에 통일이 이루어집니다. Afterwards, the founding, so that we can 그럼 have 수도권의 unification. 50개 지역은 어디를 찾아올 So then, 것인가 what 하고 region should we take? 통계를 내봤더니 So we made 첫째, this analysis. Number one is 윤석열 대통령이 대통령 선거할 때 during the presidential 이긴 election, 구가 있어요. 이긴 구. where 구경. President Yoon has 두 won, 번째, and second, 지방자치 선거에서 during the local election, 오세훈 서울시장이 이긴 구가 있어요. where Seoul Mayor Oh Se-yoon has won, 경기도 도지사 선거에서 김은혜, and Kim Moon 김은혜가 이긴 지역이 있어요. has won, 그 다음에 저 인천에 and inside Incheon, 그 유정복 시장이 이긴 구가 있어요. 그 where 세 개 구를 다 데이터를 내서 종합 분석했더니 we have concluded 50개 지역만 찾아와도 through this 되는데 analysis that we 자, can have 그렇게 just 준비해요. 50 seats, but 준비해봐요. 만세야 준비해봐요. 64개 지역이 나왔어요. 64개 so there's to be 64 seats in total. 끝난 거예요. So yes, we have 이제 concluded. 여러분들이 선택과 집중해서 마지막 해야 될 So the very last thing you must do 못을 박아야 될 일이 뭐냐? in this decision making is 자유말입니다. it 자유. is Chayu Village. 뭐라고요? 존경하는 자유마을 3,506개 대표 여러분. To the representative of Chayu Village. 내가 오늘은 립 서비스로 말하는 게 아니라 And this is not 진정으로 내가 exaggeration, 여러분들을 존경합니다. but I truly respect you. 3,506개 자유마을 대표 여러분. And this 여러분은 3,506 Chayu 이 Village 최고의 애국자입니다. representative that you're the greatest 지금 speakers of the 여러분들이 time. 하고 있는 일은 Right now, 건국부의 your work, 가장 위대한 일을 하고 있습니다. it is the most important thing after the founding. 책임지시고 And you take responsibility. 3,506개 자유마을 여러분들은 And to all the representative of these villages, 3.1절 전까지 before March 각 1st, 마을별로 by each villages, 5,000명씩 by 그 per 조직을 완성해 주시기를 바랍니다. village, you must organize 내가 5,000 이제 people. 23일 날 출발해서 Now on 3주일 동안 장경록 목사님을 모시고 the 여기 23rd, 강화문 연사님들, 박사님들 80명의 수행원들을 모시고 along with the speakers 미국을 in Gwanghwamun, 3주일 한 바퀴 돌아올 that 텐데 we're going to have a 3-week 가서 long 미국의 tour 300만의 교포들을 하나로 조직하고 inside the states and 태어난 unite 애들부터 한 달에 통일 헌금을 10불씩 내야 돼요. all the Korean 그럼 Americans. 기업도 내야 됩니다. 단체들이 Everyone. 그래서 한 달에 1억 불 이상의 통일 자금을 만들어 놓고 They'll donate to 내가 돌아올 us, 테니까 and then I'll come back to 그때까지 Korea. 여러분들은 Until then, 자유마을에서 inside 한 Chayu 마을당 Village, 5,000명의 조직을 완성해서 unite 이번에 everyone, 돌아오는 3.1절 대회는 and within the upcoming 실제로 March 1,000만 1st, 명의 국민들이 뛰어나와야 됩니다. everyone, 10 million of you, will 그래서 have, 우리는 다 이겨놓고 나중에 선거할 수 있도록 so that we can have this 동의하십니까? victory firsthand and then 할 go 수 on to 있겠어요? election. Can you do this? 한 마을당 5,000명 조직할 수 있겠어요? And you unite these 5,000. 목사님 지금까지는 너무 은혜스러웠는데 Pastor, I've received a lot of this 마지막 now. 말이 But 꼭 your 내가 last- 애가 떨어지는 것 같아. 애가 떨어지는 것 같아. It is very, 암이 떨어진 소리를 하고 앉았어. very scary. 5명도 못한데 어떻게 5,000명을 I 해? cannot even gather 5 people on my 내가 own. 여러분을 도와줄 테니까 But I shall help you. 보십시오. 지금 우리나라는 Right now, Korea, 이 거짓에 속은 국민들하고 along with the people who are full by 사실에 서 있는 국민들이 충돌이 a 일어나. lie, and those who are in truth, they are 거짓에 속은 세력은 뭐냐면 clashing with one another. 바로 이것이 And those who are deceived, they are. 평화협정을 하자. Let us have a peace treaty. 종전협정을 하자. Let us have an end of war treaty. 그리고 주한미군 철수를 시키고 Then let us withdraw the U.S. troops from 연방 Korea. 대통령으로 가자. Then let us go towards 이것이 federalism 바로 unification. 이재명을 찍은 1,614만입니다. The 16.1 million voters of Lee Jae-myung. 이거는 완전히 사기다. And this is a total deception. 내가 한 가지 물어봅시다. Let me ask you one thing. 주한미군 철수하면 돼야 안 돼? Should the U.S. troops withdraw or not? 왜요? Is this acceptable? 만약에 주한미군을 철수를 된다 하는 사람은 오늘 이 자리에서 나가세요. And those agrees that you 난 can 당신을 놓고는 밥 사줄 아무나는 leave 사병 this place right now. 다시 보세요. 주한미군 철수하면 돼야 안 돼? So should we withdraw the U.S. troops? 이제 박사님들이 나오셔서 And now the 주한미군을 experts 철수하면 어떤 일이 생기는지를 will tell you about 한국의 최고의 학자들이 여기 총동원 다 됐어요. that all the experts have gathered here. 김학성 헌법학자 1인자, Expert 국제정치학의 constitution, 1인자 이충훈 Professor Kim, 박사, 국정원에서 27년 했던 이
이기천 교수님, and also Professor 또 Lee from 북한에서 NIS, 하나님이 보내주신 김국선 선생님, and sent from God. 한국의 최고의 브레인이 여기 총동원됐습니다. Every professionals are here at 들어보세요. this spot. Just listen to what 들어보시라고. they say. 주한미군을 철수하면 어떻게 What would happen if 됩니까? the U.S. troops would come out? 그런데 국민의 절반이 But half of our population right now, 주한미군 철수해도 된다. they say it's okay to 연방제 withdraw 통일해도 된다. and go towards federalism unification. 이거는요 사기요 사기. But this is a lie, 국민의 절반이 사기를 당하고 and 있습니다. everyone is being fooled by this lie. 그러나 But 이제 하나님이 윤석열을 대통령 만들어 주셨어요. God made President Yoon Suk-yeol and 한반도의 모든 7천만 국민들을 so that everyone 거짓으로부터도 우리를 탈출시킬 수 있게 되었습니다. could be leaving this lie 이충걸 박사님의 통계에 의하면 along by the analysis 이재명을 찍은 사람한테 of 물어봤어요. Professor Lee. 주한미군을 철수하면 좋으냐 나쁘냐 물어봤더니 He asked the voters of Egypt, 이재명을 do you 찍은 want to 사람한테 withdraw the U.S. 물어봤어요. troops or not? 94.5% But 94.5% 95%. answered by saying, 절대로 안 된다는 거예요. we cannot let that 주한미군. happen. 그럼 왜 이재명을 찍었냐 So why 그랬더니 did you fulfill the 모르고 Lee 찍었다는 거예요. I did not know about 그러면 이것만 밝혀주면 that if we 3일절까지 전 국민의 3천만 명을 so that 우리 편으로 조직할 수 있다는 것이야. can be turned back to our side. 왜 사기당했는지 이것만 설명해 주면 돼. And why are they scammed? about this law? 이해되십니까? You 그 can 다음에 explain 3일절 that. 이후에는 And then after 이제 March, 드디어 그 3일절에 더 강도 높은 주제로 국민들을 교육을 해야 될 것입니다. a different 그리하여 topic that we must 이제는 educate the 다시는 한반도에 So inside 이 the Korean 어둠의 Peninsula, 그림자, that this dark 사탄의 shadow, 그림자, this shadow of Satan, 대한민국을 부인하는 반 대한민국의 세력이 those people 왜 who are 대한민국을 사냐 denying Korea, 말이야. why do you exist? 여러분 in Korea? 1948년 8월 15일 건국을 인정하십니까? Do you regard the founding of Korea 그거 뭔지는 몰랐어 또 to be 반응도 안 해요. 1948? 아니 August 15th 우리나라 건국이 1948년 며칠이요? was 8월 August 15일 15th of 건국을 1948. 인정하십니까? Do you recognize the 이거 founding of 인정 our 안 nation? 하는 개새끼가 있어요. But those 그게 문재인이야 이 who 개자식. do not prove 저 it, 새끼는 처형해야 된다 처형. we must execute him. 이재명이도 처형해야 된다 처형. Also execute Lee Jae-myung. 대한민국을 부인한 인간들이 왜 대통령을 The people who 해쳐먹고 are denying Korea, 대통령을 why do you 하자고 want to 발광을 become the 떨고 president? 신영복을 뭐 가장 See 존경하는 that they respect 야이 Shinto, the 개자식들아. master of the spies the most. 니들만 그렇게 한다면 니들은 북한으로 가면 될 것이야. That you can go off to North 니들까지도 왜 Korea. 사기를 치냐 You 말이야. also deceive the people. 다시는 사기당하지 Let 맙시다. us not be scammed once more. 동의하십니까? Do you agree to this? 동의하십니까? Do you agree to 동의하시면 this? 두 손 들고 만세. Long of Korea if you agree. 자, 마지막 결론을 말씀드립니다. And the final 저도 conclusion. 애국운동도 하고 Me doing my 공예도 patriotic 하고 movement and 목회도 하고 revival 별 짓을 다 했는데 and ministry. I've done many things in my 모든 life. 일은 나와 여러분들이 다 할 수 있겠어요. But yes, we 여러분들 can 할 수 do it 있겠죠? together. 그렇지. 자유마을 5천 개씩 조직할 수 있겠죠? Can you do this? 다 하는데 Yes, we can do this, but 마지막에 진짜로 주사파보다 더 나쁜 개새끼들이 있어요. there are these pastors who are worse than the 우리를 대표하는 ideologists. 여의도에 있는 It is those 자유우파들, representatives of us. 한나라당, The PPP 이런 이 inside Yoid, 자유한국당, 지금 국민의힘 정당, and now they change your name 야이 개새끼들아. to PPP, but you bastards. 저 새끼들 때문에 나라가 이렇게 막. It is because of those pastors that Korea is failing right 지금도 now. 우리는 벌써 200석을 붙여놓고 일을 하는데 And now we have set this 저 decision. 여의도에요. 그것도 전문가는 놈들이 뭐라고 해요? 200 parliamentary seats for the 정강훈 목사님. experts in Yoido State. 절반 150석이면 하면 파쇼. 똑바르게 장을 지겠습니다. We can have just 저런 개새끼들이 100 seats, 어떻게 150 seats at a 고춧가루를 time. 뿌리는 거예요. 고춧가루를. And they cause disruption. 그리고 지금은 또요 당 대표 선거철이 와가지고 3월 And we 8일 see the election 나는데 of the party 당 leader. 대표 누가 더 해쳐먹으려고 난리가 So 났어요. they're going about this. 내가 보니까 한 movement. 3명으로 압축된 것 And now we 같은데 see about 3 candidates allowed. 나경원, It's 그 다음에 Nagyongwon, 김기현, Kim 그 Gi-yeon, 다음 저 인천에는 윤상현 뭐 and 이 정도로 Yoon 합쳐 Incheon. 서너 명으로 압축된 것 같은데 그 중에 누가 하나 되겠지요. 나를 보고 자꾸 물어 사람들이. And they keep asking, 목사님은 누구로 결정했냐고. Pastor, who did you choose?
아직 내가 하늘로부터 사인을 못 but 받았어요. I still have not gotten a 내가 sign from 사인을 God. 받으면 전달할 I see it. 테니까 I shall 그때까지는 deliver it to 여러분이 you. 단독 행동하면 돼 안 So 돼요? till then, you must not 단독 행동 돼 안 돼요? act individually 내가 by 오늘 yourself. 주제가 뭐야? My topic for 선택의 today 능력 is, 아닙니까? it is the 내가 power 하나님 behind 보좌 the 올라가서 situation 예수님하고 같이 앉아가지고 that I 다시 sit 한국의 정치 Jesus 지형을 보고 in the throne of 그 God. 다음에 and see 성경 안에 있는 사람들 중에 그 the 다음에 geopolitical 또 이승만 aspect of 같으면 Korea. 어떻게 누구를 선택할 The 것인가? one with Singman 이승만 with him, 같으면 김기현을 할 것인가? 나경원을 할 것인가? 안철수를 할 or 것인가? Antarsu, 윤상을 할 것인가? Yoon Sang, 요걸 종합해서 and 총 내가 대선인으로 발표할 테니까 I shall 그때까지는 여러분이 단독 행동하면 돼 안 돼? declare it to you someday. 그러나 하도 저놈들이 속을 바가지로 But 썩여서 because they cause 미리 결정한 사람이 하나 있어. 뭐냐? 신혜식 대표를 미리 결정한 것입니다. I decided. 할렐루야. 신혜식 대표를 앞으로 모시겠습니다. 신혜식 대표님은 최고위원으로 도전을 했는데 이건 뭐 선거해보나 마나요. 선거해보나 마나요. 120대 유튜브가 추천을 했어. 할렐루야. 이건 이미 결정된 사안인데 그 다음에 몇 사람을 더 결정해야 될 사건이 있어요. 뭐냐면 최고위원이 원래 2명이에요. 2명. 한 명을 빨리빨리 또 내 대표님 보고 선발하라 그랬어. 같이 일할 사람 가고 그 다음에 청년 대표는 내가 오늘 한번 선을 보려고 오라 그랬는데 지금 올지도 몰라요. 그 다음에 여장 대표 요게 세트입니다. 세트를 여기에 들어가야 당 대표가 자기 마음대로 못해요. 모든 것을 다 장악을 우리 신혜식 대표님이 장악할 수 있어요. 할렐루야. 대한민국 이제 끝났습니다. 끝났어. 신혜식 대표님을요 내가 살살 꼬셔가지고 무조건 들어가라. 뭐 신의 한성은 머리가 다 때려쳐버리고 다른 일은 내가 다 해줄 테니까. 왜냐하면 여의도에서 이게 장난치니까 안 되더라고. 할렐루야. 신혜식 대표님을 모시겠습니다. 아우 정말 감사합니다. 네. 여러분들 이번에 제가 최고위원 나가는데 제가 시민운동을 한 지가 한 25년이 좀 넘었습니다. 시민운동하고 인터넷 신문 만들고 그 다음에 유튜브 한 지는 한 6년 정도가 되는데 제가 25년 전에 광화문에 나가서 집회할 때만 해도 사람들이 별로 모이지가 않았어요. 그때 기억이 생생한데요. 김대중 정권 하에서 이건 정말 안 된다. 남북 정상회담은 사기였다. 이거 집회 한번 하자. 제가 그때 안티디제이라는 사이트를 했습니다. 예. 그 사람을 모으려고 했더니만 10명이 나왔는데 그게 이제 종각역에서 10명이 나왔는데 한 사람은 제 앞에 서 있고 한 사람은 저 구석에 있고 또 한 사람은 저 어디 있는데 안 보이고 뭐 그런 식으로 정작 앞에 딱 2명뿐이 없었습니다. 예. 야 이렇게 없구나. 근데 어느 날 광화문에 나가서 이렇게 돌아다니고 있는데 무슨 일이 있어서 교회에서 나오신 분들이 막 찬송가를 부르면서 집회를 하는데 거기 몇백 명이 있는 거예요. 그래서 깜짝 놀랐어. 야 근데 구호가 찬송가를 부르는데 구호는 보안법 폐지 반대. 예? 야 이런 애국자분들이 있구나. 그때 거기서 전광훈 목사님을 멀리서 제가 처음으로 만나뵀습니다. 예. 야 나도 저기 들어가서 좀 활동을 하고 싶은데 하는데 그런 용기는 안 생기고 왜냐하면 그때만 해도요 얼굴을 드러내놓고 집회를 한다? 여러분들 그 문재인 예? 그전 노무현 특히 김대중 정권 때만 해도요 이거 상상도 못하는 일입니다. 밖에 나가서 김대중 이러면요 옆에 혼합분들이 선생님을 갑자기 어디 김대중이라고 이런 시절이었어요 여러분들. 그러니 국가보안법 폐지 반대 운동을 어떻게 이렇게 얼굴을 대놓고 할 수 있나. 그래서 제가 깜짝 놀랐습니다. 그래서 그 뒤도 목사님께서 집회를 하는 모습들을 많이 봤습니다. 예.
멀리서 보고. 그런데 어느 날 보니까 어떤 시민단체 관계자가 와갖고 너 정광훈 목사님 아시지? 그래서 알죠. 그랬더니 야 그분 대단해. 그래서 뭐가요? 그랬더니 야 뭐 집회한다고 하니까 엄청나게 또 후원을 해줬어. 그래서 그 시민단체가 또 집회를 하면서 잘 되고 주변에서 말이죠 도움 안 받은 사람이 없는 거야. 와 아니 목사님께서는 어떻게 집회도 하고 사람들도 돕고 그게 이제 힘이 생겨서요. 그 다음에 노무현 정권 때는 또 광화문에 나가니까 한 1000여 명 이상, 몇천 명이 모여있더라고. 야, 놀랍다. 왜냐? 목사님께서는 성도 여러분들 뿐만이 아니라 이 종교와 상관없이 시민단체에도 많이 지원하다 보니까 그게 뿌리를 내리기 시작해서 이제 1000여 명이 된 거예요. 수천 명이 된 겁니다. 이게 대단한 겁니다, 여러분들. 노무현 정권 때만 해도요, 이거 살벌했어요. 지금 뭐 노무현 대통령 지지율 1위, 뭐 역대 대통령이 나오지만, 그때 여러분들 기억나십니까? 여기도 오늘 문화인 유명하신 분이 왔지만, 그 심연섭이라는 그 개그맨이 말이죠. 활동을 못할 정도로 그냥 그 유명한 개그맨이 쪽도 못 썼어요, 여러분들. 예? 그런 정도로 문화, 사회 곳곳을 말이죠. 아주 그 노사모 얘네들이 꽉 이렇게 눌러놓던 시절이라 말도 못하던 시절입니다. 네? 그때만 해도 이렇게 몇천 명씩 모였다 대단한 거였는데 노무현 이제 말기에 접어들어서 본격적으로 국가보안법 폐지를 딱 외치려고 하는 순간에 광화문에 지금 뭐 사진도 나와 있는데요. 전광훈 목사님께서 그 힘을 만들어 가지고 10만 명을 모은 거 아닙니까, 여러분들? 예? 대단합니다, 그건. 예? 여러분들 말이 10만 명이지 광화문에 10만 명 모이면요 가득 메우고 터집니다. 촛불에 100만 명 나왔다고요? 아이고 진짜 거짓말 중에 거짓말이고 이 10만 명이라는 실질적인 숫자는요 어마어마했어요. 그때 그 당시 상상도 못합니다. 진짜 상상도 못해요. 재향군인회도 못하고 각종 관변단체도 못하는 일입니다, 여러분들. 성도 여러분들이니까 가능했던 겁니다, 여러분들. 그때 제가 생생히 기억나는 게 저기 보시면은 저 파란 조끼 입은 분들이 어마어마하게 많잖아요. 저 끝에 쪽 보면은 이렇게 안 입으신 분들이 있어요. 그게 재향군이네요. 수백 명 나왔어요. 네. 이게 관변이 그만큼 힘이 없어요. 왜? 돈만 바라고 일하니까 힘이 없는 거예요. 근데 나라를 사랑하는 마음이 있는 분들은요 돈이 아닙니다. 돈을 내면서 나오니까 그분들은 안 그렇습니까? 예? 여기 계신 분들도 오늘 보니까 저 뒤에 부패가 있어요. 나가실 때 보태주세요, 여러분들. 예? 우리가 모아줘야 됩니다. 그게 진정한 애국인 겁니다, 여러분들. 근데 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면은 이거로 해서 노무현이가 무너졌습니다, 여러분들. 네? 이 집회로 노무현이가 무너지고 이명박 정권이 들어서는 계기를 만들었는데 거기도 참 사연이 많습니다. 어제 목사님께서 강연하실 때 들으면서 공감했던 게 누가 봐도 박근혜가 이깁니다. 네? 누가 봐도 박근혜가 후보가 되는 시절이었어요. 그러니까 박근혜 대통령이 야, 뭐 내가 이기는데 뭐 그 여론조사 조금 바꿔주면 어때? 이랬던 거예요, 여러분들. 근데 어떻게 됐어요? 결과가 아슬아슬하게 바뀌었잖아. 거기에 전광훈 목사님께서 그래도 시대의 아젠다는 경제다. 경제로 가고 난 다음에 승리하고 그 다음에는 박근혜가 충분히 할 수 있다. 이런 진짜 거대한 그림을 보고 나가신 거예요. 만약에 그때 박근혜가 했다가 그 다음에 이명박이 했다? 안 됩니다. 이명박은 여러분들 기억해 보세요. 예? 문재인과 박근혜 대통령 대결도 박빙이었어요. 1% 차이뿐이 안 났습니다. 예? 근데 이명박이 그때 나갔다? 그러면요 아마 10%로 졌을 겁니다. 그만큼 큰 그림을 보고 예? 목사님께서 시민활동을 하고 돕고 진짜 그거 아니었으면 목사님은 지금 아마 여의도 순복음교회 10배 이상의 교회를 지었을 겁니다, 여러분들. 안 그렇습니까, 여러분들?
애국 활동에 헌신을 해오셨는데 제가 왜 이런 말씀 드리냐면은 제가 얼마 전에 목사님이 아주 큰 스카이 70이라는 골프장의 사장님과 대화하는 걸 들었어요. 목사님께서 무슨 말씀하셨냐면 교회를 만들었는데 한 300명이 온 거예요. 이걸 500명으로 늘리면 좋겠다. 이거를 1000명으로 늘리면 좋겠다. 이거를 10,000명으로 늘리면 좋겠다. 라고 말씀하셨는데 광화문에 수만 명이 나오고 교회가 정말 대형 교회가 됐습니다. 근데도 채워지지 않는 부분이 있다. 근본적인 걸 해결하지 않고는 대한민국이 안 바뀐다는 거예요. 네? 목사님이 하는 활동은 목회 활동뿐만이 아니라 이건 애국입니다. 진정한 애국이고 이게 하느님께서 원하시는 길이에요. 네? 자유민주주의 시장경제 그 다음에 우리가 통일로 나가야 되는 거 아니겠습니까? 기독교 복음 통일 그걸 완성시키고자 사람들을 모았고 그걸 완성시키고자 애국 활동을 했는데 근본적인 게 안 바뀐다. 이제 근본적인 걸 바꿔야 된다. 그건 뭐냐? 바로 200석입니다, 여러분들. 예? 그리고 또 여러분들 이번 국민의힘 전당대회 적극적으로 참여해야 되는 거예요. 왜 근본적인 게 안 바뀌냐? 저자들이 우리의 표만 받아가다가 우리의 힘만 받아가서 하는 일은 아무것도 없다는 거예요. 과거 보수 정권이 여러분들 160석 했습니다. 19대 총선만 해도 160석. 그 다음에 어떻게 됐어요? 도장 들고 튀고 꿀값 떨다가 120석으로 쪼그라들었습니다. 그러다가 이번에는 그나마 있던 애국세력 정광훈 목사님마저 황교안이 배신하고 난 뒤엔 개헌 저지선도 깨질 뻔했어요, 여러분들. 예? 그래도 과거 새누리당 박근혜 대통령이 비대위원장 시절 19대 총선 그 당시 한나라당 167석 했습니다. 왜? 우파가 똘똘 뭉쳐서 싸워보자 이념이 분명했습니다. 그런데 정권 바뀌고 뭐 김종인 비대위원장이니 뭐니 하두고 뭐 경제 민주화니 뭐니 하면서 자꾸 좌파 이념 끌어들이고 하면서 분탕 나고 말이죠. 친박이니 비박이니 서로 싸우고 갈라지고 난리치다가 도장 들고 한 놈 튀고 그거 찾으러 내려가고 원유철이 찾으러 내려가고 거기서 둘이서 또 포옹하고 사진 찍고 이지랄하다가 그냥 폭삭망했어요, 여러분들. 자, 그럼 이기려고 어떻게 해야 되냐? 이기려면 야, 우리가 정체성을 바로 세우고 서로 싸우지 말아야 된다. 그게 이기는 길 아닙니까? 근데 황교안 대표가 전광훈 목사님하고 손 안 잡고 유승민하고 손 잡았어요. 통합당 선거 치렀지 않습니까? 폭망한 거예요, 여러분들. 그래서 지금 내년 200석 전략 어떻게 해야 되냐? 과거로 우리가 돌아가야 됩니다. 우리 유권자들 마음을 갖고 와야 돼요. 그러기 위해서 여기 계신 분들 마음을 갖고 와야 됩니다. 그래야 이길 수 있는 겁니다. 뭐 유승민이니 뭐니 중도? 말도 안 되는 거죠, 여러분들. 그러면 폭망하는 거예요. 이번 당대표는 전광훈 목사님과 손잡고 애국세력과 손잡고 나갈 때 200석 만들 수 있는 겁니다. 그게 근본적으로 해결하는 겁니다. 200석 그러면 아무나 세웁니까? 애국자들 만들어야죠. 쌍물간이 해야 됩니다. 그래서 200석을 만들자는 목사님의 말씀은 결국 자유통일로 가야 된다. 그게 대한민국의 미래를 살린다. 국민의힘에서 자유통일 얘기 나옵니까? 말도 안 되는 얘기를 하고 있어요. 무슨 통일이면 무조건 된대. 적화통일도 되는 겁니까? 아니죠, 여러분들. 그리고 국민의힘 얘기하는 거 보면 중도거립니다. 중도가 뭐예요, 도대체? 이것도 좋고 저것도 좋고 갖다 놓고 비벼서 먹는 게 중도입니까? 그건 비빔밥입니다, 여러분들. 진짜 중도는 그 분야에 통달한 사람이 중도인 거예요. 아니, 화살을 쏘면 가운데 맞추는 사람이 장땡 아닙니까? 좌우로 맞추면 그게 중도입니까, 여러분들? 그런 선수는 탈락하는 겁니다. 그리고 보수는 보수일 때 아름답습니다. 뭐 보수의 따뜻한 보수?
뭐 건전한 보수? 그럼 보수가 불건전하다는 얘기예요, 여러분들. 보수가 따뜻한 보수? 그럼 보수가 안 따뜻한 겁니까? 보수 안에 건전하고 중도가 포용도 있는 것이고 따뜻한 것도 있는 거고 합리적인 것도 있고 발전되는 것도 있는 거예요. 바로 그게 대한민국의 헌법 아닙니까, 여러분들? 이승만 대통령이 만들어 놓은 대한민국은 그만큼 위대한 겁니다, 여러분들. 그 안에 개념을 살리자. 그게 헌법 가치를 지키는 보수인데 이걸 자꾸 중도를 얘기하니까 대한민국 보수들은 이상한 사람들 아니야? 저 사람 따뜻하지도 않고 합리적이지도 않고 왜 중도를 얘기합니까? 저는 중도는 정치적 사기적 용어다 이겁니다, 여러분들. 사기꾼들이 중도입니다, 여러분들. 하는 짓거리를 보세요, 여러분들. 민주당이 하는 거 좋다니까 받아들이고 어디서 누가 뭐 하는 거 좋다니까 받아들이고 그러니까 국민의힘이 개판이 된 거 아닙니까? 바로 세워야 됩니다. 대한민국의 목표 뭡니까? 자유민주 통일입니다, 여러분들. 시장 경제입니다, 여러분들. 한미 동맹입니다, 여러분들. 이거 지키지 못하면서 무슨 중도니 뭐니 얘기합니까? 저는 이번에 국민의힘에 들어가서 대한민국의 진정한 자유통일과 대한민국의 시장경제와 한미동맹을 위해서 한 목소리 분명히 낼 겁니다, 여러분들. 여러분들이 함께 해주셔야 됩니다, 진짜. 오늘 이 자리에도 정말 유명한 분을 만났어요. 진짜 나서고 싶은데 못 나서, 나서고 싶은데 못 나서. 왜 못 나서게 만들어줬습니까? 다른 게 아니라 국민의힘이 잘못해서, 보수정당이 잘못하니까 못 나서는 거 아닙니까? 민주당은 말이죠, 이재명도 보호한다, 무슨 연예인이 하네, 뭐 그냥 우리가 좀 뭐라 그러면은 아시잖아요. 김모 하는 애, 뭐 하는 애. 다 달려가서 우리 편인데 왜 때리냐, 막 봐주고 이뻐해주고 뭐 일자리 주고 강연시키고 말이죠. 영화에다가 그냥 팍팍 봐가지고. 아니 여러분들 아시잖아요. 뭐 박근혜 대통령, 이명박 대통령 막 까고 난리친 연예인들, 문화인들 뭐 영화에 나오고 뭐에 나오고 다 나오는데 아니 여기서 좀 뭐 좀 했다 그러면 나오면 막 저 영화 보지 말자, 더 노래 듣지 말자. 그럴 때 국민의힘 있었습니까? 우리 국민들이 아프고 힘들고 목사님이 고통받을 때 국민의힘이 있었습니까, 여러분들? 바로 그걸 바꾸자 이겁니다. 아프고 힘든 우리 애국자들, 우리 국민들 보살펴주는 일, 신의 한수, 신의 식 함께 하겠습니다. 그래서 제가 나가는 겁니다. 여기 정상적이고 애국적이고 합리적인 분들 세상에 드러내기 위해서 나가는 겁니다, 여러분들. 함께 해주십시오. 성원해 주십시오. 200석 어떤 분들은 꿈이라고 합니다. 왜 꿈입니까? 아니 고향에서도 이번에 바뀌었지 않습니까? 여기도 어려운 지역인데 국민들이 부글부글합니다. 방송 보고 있으면 한심한 소리 매일 하고 있습니다. 이태원에 사고 났습니다. 당연히 슬프고 마음 아픕니다. 근데 왜 보상 얘기부터 합니까? 나라를 위해서 목숨을 던진 분들보다 사고로 돌아가신 분들을 보상을 더 해야 될 이유가 뭐가 있습니까, 여러분들? 합리적인 겁니다, 이거는. 그걸 지키고자, 그걸 사수하고자, 정상적인 대한민국 만들고자 저는 이번에 국민의힘의 최고위원으로 출마합니다. 많이 성원해 주십시오. 예, 하겠습니다. 전광훈 목사님과 함께 하겠습니다. 감사합니다. 어이구 우리 신혜식 대표 지금 연설을 듣다 보니까 최고위원 당선 수학 연설을 하는 것 같아요. 우리 신혜식 대표에게 다시 한번 뜨거운 박수를 보내주시기 바랍니다. 신혜식 대표가 국민의힘의 최고위원 나간다니까 저한테 하루에 한 100통씩 전화가 와요. 당신은 안 나가나 이래서 내가 신혜식 대표만 가도 너희는 다 청소할 수 있어. 아마 바짝 긴장하고 있을 겁니다. 우린 거기까지 안 가도 돼요. 자, 제가 보기에는 국회의석 200석을 위한 고향 파주가 최선봉에 서야 됩니다. 북한에 쳐들어오면 여기가 제일 위험한 지역 아닙니까?
전국의 최고 우수한 지역으로 여러분들이 힘써 주시겠습니까? 자, 그래서 이번에는 자유마을 총재이신 우리 이천 교수님의 연설을 큰 박수로 드시게 되겠습니다. 안녕하십니까. 오살리서 모였을 때 여기 일산 고양 지역 대표자들이 목숨을 다해서 자유마을 운동을 한다고 하시더니 결국 이 엄청난 대업을 이루셨네요. 축하드립니다. 너무 고생하셨습니다. 지금 정광훈 목사님께서 200석 2024년 총선에서 200석을 하겠다고 목표를 제시하셨습니다. 그런데 우리가 이 목표를 이루기 위해서 꼭 해야 될, 꼭 필요한 게 있습니다. 첫째 뭘까요? 목표를 이루기 위해서는 지도자가 있어야 되겠죠. 지도자 없이 되는 수가 있습니까? 대한민국에 지금 현재 아까 목사님께서도 이승만 대통령을 말했습니다. 이승만 대통령을 말하셨고 그분이 대한민국을 건국하고 6.25 전쟁을 지켜냈죠. 지금 오늘날 대한민국 위기 가운데 정광훈 목사님께서 나서서 지금 깃발을 드셨습니다. 200석 이루겠다. 그런데 두 분의 공통점이 있네요. 제가 생각해 보니까. 뭘까요? 뭐냐 하면은 지금 대한민국을 위협하는 세력이 북한이고 또 대한민국에 있는 좌파 세력인데요. 이승만 대통령은 멸공을 이야기했습니다. 그 다음에 자유통일, 북진통일을 이야기했습니다. 적을 무너뜨리겠다는 공세적 이데올로기예요. 그런데 박정희 대통령 때 와서는 반공, 우리를 지키겠다는 걸로 후퇴를 했습니다. 그 다음에 전두환 대통령, 그 이후 대통령은 계속 후퇴를 거듭해서 지금은 우리 자체가 무너지고 말았습니다. 전광훈 목사님은 지금 다시 이승만 대통령이 주장했던 공세적 이데올로기, 자유통일을 이야기하고 있습니다. 우리가 지금 스스로 공격하지 않고 수세적인 입장에서 있으면요, 반드시 우리가 무너지게 되어 있습니다. 우리가 지금 현재 우리가 왜 이렇게 경제적으로 발전했음에도 불구하고 오늘 이 위기에 처했느냐 하면 우리 스스로 우리의 정체성을 지킬 생각도 하지 않고 또 우리를 무너뜨리려고 하는 북한과 대한민국 내에 있는 반체제 세력들에 대한 이데올로기를 연구도 하지 않고 그들을 무너뜨리려고 노력하지 않고 항상 수세적으로 계속 후퇴를 거듭하다가 오늘 이 지경에 이른 거 아닙니까? 지금 우리는 다시 공세적 이데올로기로 다시 돌아가야 합니다. 이런 말씀을 드리고요. 그래서 여러분 한번 잘 보십시오. 그 다음에 두 번째는 지도자가 있어야 되지만 두 번째는 뭐가 있어야 될까요? 지향점이 있어야 됩니다. 가치. 우리가 지금 이루고자 하는 목표가 무엇인지, 앞으로 우리가 나아가야 될 방향은 무엇인지, 전략 전술은 무엇인지 이것을 알아야 되죠. 이거 없이 어떻게 전쟁을 치릅니까? 여러분, 전쟁을 하기 위해서 이제 배를 1000척을 출동시켰습니다. 그런데 이 1000개의 배가 나름대로 생각은 있어요. 출동을 했는데 한 배는 동쪽으로, 한 배는 서쪽으로, 남쪽으로, 북쪽으로 막 다 흩어져 버리는 거예요. 이런 배로는 절대로 전쟁에 승리할 수 없습니다. 뭐가 하나를 향하여 우리 1000개의 배가 똑같은 방향으로 출동할 때만이 승리할 수 있습니다. 북극성을 향하여 그 다음에 모든 배가 그 나침판을 가지고 북극성을 향해서 출발할 때만이 이 전쟁에서 승리할 수 있습니다. 그래서 우리는 모두 지금 대한민국의 자유민주주의 체제를 좋아한다는 사람들은 모두 한결같이 마음속에, 뇌 속에 우리가 지금 나아가는 자유마을의 목표가 뭔지, 200석을 얻는 목표가 뭔지, 우리는 어떻게 이것을 이룰 건지에 대한 명확한 목표와 전략 전술과 방향을 우리가 정립하고 그것을 탑재할 때만이 우리는 이 체제 전쟁에서 승리할 수 있습니다. 꼭 명심하셔야 됩니다. 그래서 지금 김북성 선생님이 얼마 전에 참 너무 좋은 용어를 쓰셨더라고요. 사상의 용광로라고. 지금 이 사상의 용광로 속에 우리를 다 녹여내야 됩니다.
제가요, 어제 제가 강남에 가서 강의를 했습니다. 뭐 이런저런 이유로, 거기에 또, 참여하기 싫다 하는 사람들이 있었더라고요. 그래서 일단 한번 와봐. 들어보고 결정하라고. 그랬더니 그 내용을 1시간 반 정도 강의를 했습니다. 다 두 가지를 이야기했습니다. 첫째, 대한민국의 체제위기가 심각하다. 두 번째, 그 체제위기는 마을 속으로 지금 침투하고 있고 마을이 위험하다. 두 가지였어요. 결국은 모든 공통부모는 대한민국이 사상적으로 무너지고 있다. 빨리 나서라. 지금 자유마을에서 나서지 않으면 대한민국은 다시는 돌아오지 못할 길로 이렇게 낭떠러지로 가게 될 것이다. 이야기했습니다. 결론은 끝난 후에 그분이 그러더래요. 너무 죄송하다고. 이제 모두 다 참여하겠다고 다 결의했습니다. 거기에는 자유마을에 참여한 사람만 온 게 아니고요. 거기에 있는 강남에 있는 모든 유지들이, 활동가들이 다 모였는데 자유마을에 동참하기로 결의했습니다. 우리는 이 사상의 용광로 속에서 우리 모두를 녹여내야 됩니다. 이런 이유로 저런 이유로 분열된 것은 우리가 그 사람들을 녹여내지 못한다면 우리는 지금 200석을 얻을 수 없을 뿐더러 설사 얻었다 하더라도 다 흩어지고 많은 모래알이 될 것입니다. 우리는 이 모래알을 콘크리트로 바꿔야 됩니다. 바꾸려면 뭐가 들어가야 됩니다. 첫째, 시멘트가 들어가야 돼요. 두 번째, 물이 들어가야 돼요. 그것은 뭐냐면 흩어진 모래알을 하나로 묶는 바로 악교입니다. 악교. 그게 뭐냐? 사상이라고요. 우리가 사상을 빼놓고는 오늘 대한민국의 이 처한 위기를 극복해 나갈 방법은 솔직히 없습니다. 전 목사님이 지금 현재 뭐라고 말씀하셨습니까? 주한미군 철수의 찬성이냐 반대냐, 그 자체가 사상의 본질입니다. 오늘 대한민국의 체제 위기를 이야기하는 가장 시금석이 되는 본질이라고.